마태복음 12장 15절에서 37절까지 말씀 읽어드리겠습니다. 예수께서 아시고 거기를 떠나가시니 많은 사람이 따르는지라. 예수께서 그들의 병을 다 고치시고 자기를 나타내지 말라 경고하셨으니 이는 선지자 이사야를 통하여 말씀하신 바 보라 내가 택한 종 곧 내 마음에 기뻐하는 바 내가 사랑하는 자로다. 내가 내 영을 그에게 줄 터이니 그가 심판을 이방에 알게 하리라. 그는 다투지도 아니하며 들레지도 아니하리니 아무도 길에서 그 소리를 듣지 못하리라. 상한 갈대를 꺾지 아니하며 꺼져가는 심지를 끄지 아니하기를 심판하여 이길 때까지 하리니 또한 이방들이 그의 이름을 바라리라 함을 이루려 하심이니라. 그때에 귀신 들려 눈 멀고 말 못하는 사람을 데리고 왔거늘 예수께서 고쳐주심에 그 말 못하는 사람이 말하며 보게 된지라. 무리가 다 놀라 이르되 이는 다윗의 자손이 아니냐 하니 바리새인들은 듣고 이르되 이가 귀신의 왕 바알세불을 힘입지 않고는 귀신을 쫓아내지 못하느니라 하거늘 예수께서 그들의 생각을 아시고 이르시되 스스로 분쟁하는 나라마다 황폐해질 것이요 스스로 분쟁하는 동네나 집마다 서지 못하리라. 만일 사탄이 사탄을 쫓아내면 스스로 분쟁하는 것이니 그리하고야 어떻게 그의 나라가 서겠느냐. 또 내가 바알세불을 힘입어 귀신을 쫓아내면 너희 아들들은 누구를 힘입어 쫓아내느냐. 그러므로 그들이 너희의 재판관이 되리라. 그러나 내가 하나님의 성령을 힘입어 귀신을 쫓아내는 것이면 하나님의 나라가 이미 너희에게 임하였느니라. 사람이 먼저 강한 자를 결박하지 않고서야 어떻게 그 강한 자의 집에 들어가 그 세간을 강탈하겠느냐. 결박한 후에야 그 집을 강탈하리라. 나와 함께 하지 아니하는 자는 나를 반대하는 자요 나와 함께 모으지 아니하는 자는 해치는 자니라. 그러므로 내가 너희에게 이르노니 사람에 대한 모든 죄와 모독은 사하심을 얻되 성령을 모독하는 것은 사하심을 얻지 못하겠고 또 누구든지 말로 인자를 거역하면 사하심을 얻되 누구든지 말로 성령을 거역하면 이 세상과 오는 세상에서도 사하심을 얻지 못하리라. 나무도 좋고 열매도 좋다 하든지 나무도 좋지 않고 열매도 좋지 않다 하든지 하라. 그 열매로 나무를 아느니라. 독사의 자식들아 너희는 악하니 어떻게 선한 말을 할 수 있느냐. 이는 마음에 가득한 것을 입으로 말하니라. 선한 사람은 그 쌓은 선에서 선한 것을 내고 악한 사람은 그 쌓은 악에서 악한 것을 내느니라. 내가 너희에게 이르노니 사람이 무슨 무익한 말을 하든지 심판날에 이에 대하여 신문을 받으리니 내 말로 의롭다함을 받고 내 말로 정죄함을 받으리라. 아멘. 우리 가은이부터 수학까지 한 절씩 읽어주시겠습니다. But Jesus knew that he left that area and many people followed him. He called his He warned them not to tell others about it. This was to fulfill what was spoken through the prophet Isaiah. Here's my servant whom I have chosen, who in my welfare has ruled my delight. I will put this word on him and will put him justice to the nations. He will not fight or shout or raise his voice in front. A bruised reed he will not break, and a smoldering wood he will not snuff out, till he has brought justice through victory. In these days the nations will put their hope. Then they gathered to look for this man who was found amazed, and Jesus healed them so that he could look up and see. The crowd was amazed and asked, could it be that Jesus, the son of David, the Messiah? But when the Pharisees heard this, they said, if only by Beelzebul, the prince of demons, that this fellow drives out demons. Jesus knew their thoughts and said to them, every kingdom divided against itself will be ruined, and every city or household divided against itself will not stand. But Satan cries out something he is divided against himself. How then can he speak against God? If I'm empowered by Satan, what about your own exorcists? They cast out demons too, so they will condemn you for what you have said. But if it is by the Spirit of God that I drive out demons, and the kingdom of God has come upon you. Or again, how can anyone enter a strong man's house and carry off his possessions unless he first ties up the strong man, then he can enter his house? Whoever is not with me is against me, and whoever has not gathered with me is gathering. I tell you, every sin of blasphemy can be forgiven, except blasphemy against the Holy Spirit, which will never be forgiven. Anyone who speaks a word against the Son of Man will be forgiven, but anyone who speaks against the Holy Spirit will not be forgiven, either in the age or in the age to come. Make a tree good and its fruit will be good, or make a tree bad and its fruit will be bad, for a tree is recognized by its fruit. You've heard what my first have. How can he who are able to say anything good for the mouth speaks what the heart is full of? A good person produces good things from the treasure of a good heart, and an evil person produces evil things from the treasure of a good heart. But I tell you that everyone will have to give account on the day of judgment for every word they have spoken. For by your words you will be acquitted, and by your words you will be condemned. 아멘. 감사합니다.
자, 우리가 마태복음 함께 나누면서 예수님께서 어떤 그 미니스트리, 어떤 길을 가셨는지, 어떤 인생을 사셨는지를 함께 나누고 있어요. 그러면서 우리가 생각해야 될 것은 예수님께서 어떤 생각을 하셨고, 어떤 가르침을 주셨고, 어떻게 살아내셨는지를 우리가 보고 그 예수님을 우리도 따라가자라는 것이 그 복음서들을 읽으면서 우리가 생각해 봐야 할 문제예요. 예수님께서 지난주 이 12장 말씀을 통해서 우리에게 어떤 말씀을 해주시는 거냐면 그때 당시에 그 유대교인들에게 있어서 절대적인 힘을 가지고 있었던 그 사람들에 대하여서 그 사람들이 무엇이 잘못되었는지 그리고 어떤 잘못된 생각과 습관을 가지고 있었는지를 알려주셨어요. 그 대표적인 예로 지난주에 우리가 말씀을 나눴던 안식일에 대한 말씀을 함께 나눴어요. 안식일 기억하시지요? 안식일은 누가 가장 먼저 알려주시고 행하셨던 거죠? 하나님께서 안식일을 정하시고 그 일을 행하셨던 거예요. 그 이유는 뭐였죠? 지난주에 우리가 여러 가지 살펴보았지만 단순히 쉼이 아니라 그 쉼을 통하여서 그동안에 있었던 6일 동안에 있었던 일들에 대해서 즐기고 누리고 그 다음 스텝을 준비하는, 그래서 그 안식을 통하여서 한 단계 더 업그레이드 되어 있는 그런 인생을 준비하는 거예요. 우리도 마찬가지로 우리가 매주마다 이렇게 예배를 드리는 이유가 뭐냐면 6일 동안 열심히 세상 가운데서 살아가다가 그리고 7일째 되는 이 안식일에 그 주님의 날에 와서 뭐 하는 거예요? 나에게 구원을 주시고 이 구원을 통하여서 은혜의 삶을 살아가게 하시는 그 주님 앞에 예배하고 경배함으로 인해서 앞으로 또 6일을 또 그렇게 준비하는 삶. 이것이 우리의 반복되어지는 그렇게 주일마다 우리가 생각해야 될 것들에 대해서 알려주시는 말씀이에요. 어떤 목사님께서 이렇게 비유를 하시더라고요. 예배는 주일은 꼭 주유소와 같다, 게스테이션과 같다라는 말씀을 해주시더라고요. 6일 동안 게스를 막 열심히 쓰고 막 활활 태우다가 열심히 다니다가 이제 게스가 거의 다 떨어졌을 때에 다시 와서 재충전하고 다시 또 6일 또 열심히 살아가는, 맞는 말인 것 같아요. 왜냐하면 세상에 살다 보면 우리는 어떻게 해요? 세상에 항상 부딪히면서 주님이 주신 은혜, 그래 정말 그 주님이 주시는 너무나도 크고 크지만 그것들을 어느샌가 소진할 때가 오는 거죠. 소진해 가면서 그렇게 살아가는 거죠. 그래서 다시 한 번 더 리차지하고 또 그렇게 인생을 살아가는. 그래서 이 주일만큼은 너무너무 중요한, 우리에게 너무너무 중요한 날인 거예요. 다시 주님 앞에 나와 또 주님으로 충전하고 또 주님으로 채워서 세상에 또 나아가는 그런 시간이라는 것을 기억하면서 이 주일이 너무너무 중요한 날이구나라는 것을 기억하면서 살아가는 저와 여러분들이 되셨으면 좋겠어요. 이 안식일에 대해서 그 바리새인들이 잘못 가지고 있었던 그 모든 습관들, 관습들을 하는 예수님께서는 딱 한마디로 정하셨죠. 한마디로 딱 일축하셨어요. 인자는 안식일의 주인입니다. 이 말의 뜻이 뭐라고요? 예수님이 안식일에도 주인이시라는 거예요. 그래서 그 안식일의 주인이신 예수님 앞에 우리가 예배함으로 그 주시는 은혜를 다시 받아 먹고 재충전하여서 또 인생을 살아가는 그런 삶이 되었으면 좋겠습니다. 그 이후에 예수님께서 이제 다음 행적들을 보여주시는데 같은 안식일에 있었던 일이에요. 근데 이제 관점이 좀 바뀌어요. 15절 말씀이 어떻게, 예수께서 아시고 거기를 떠나가시니 뭘 아셨다는 거죠? 바로 전절 말씀에 바리새인들이 예수님을 이제 디스트로이 할 생각을 하고 있는, 죽일 생각을 하고 있는 것을 아시고 예수님께서 그 자리를 떠나셨다라고, 피하셨다라고 표현을 하고 있어요. 왜 예수님께서 이 자리를 피하셨을까요? 잘 생각해 보면 예수님이 십자가에 달리시기 바로 전에는 어떤 일이 있었냐면 바리새인들이나 종교 지도자들에게 정면으로 예수님께서 반박을 하세요.
그거 아니야. 그거 잘못되었어. 이렇게 반박을 하시는데 이때 당시에는 아직 예수님의 죽음의 때, 배신의 때와 죽음의 때가 오지 않았기에 예수님은 이 자리를 피하셨어요. 그런데 이 자리를 피하실 때에 많은 사람들이 예수님을 쫓아와요. 그 사람들은 어떤 사람이라고 기록을 하고 있냐면 병 가운데 있는 사람들이라고 그렇게 표현을 하고 있어요. 15절 후반절 말씀에 나오는데 이 사람들을 예수님께서 다 고쳐주세요. 그러시면서 우리 마태복음의 그 특징 가운데 하나라고 말씀을 드렸죠. 올테스트먼에 나오는 그 여러 말씀들 가운데에 이 말씀이 누구를 가리키고 있다라는 것을 마태는 계속 강조하고 있다고 했죠. 예수님을 맞추고 있다. 예수님에게 포커싱하고 있다라고 알려주셨어요. 그러면서 18절에서 20절, 21절까지 나오는 이 말씀이 이사야서 42장에 나오는 말씀인데 이 말씀이 그대로 예수님을 잘 보여주고 있어 라고 마태는 기록하고 있는 거예요. 이 말씀을 읽고 있는 마태복음을 읽고 있는 유대인들 뿐만 아니라 우리에게도 마찬가지로 이 말씀이 어떤 의미라는 거죠. 올테스트먼에 나오는 그 선지자들을 통해서 나오는 그 많은 이야기들이 누구를 향해서 집중하고 있다고요? 예수님에게 집중을 하고 있다고요. 심지어는 뉴테스트먼, 우리에게 이제 탁 안겨진 은혜로 탁 안겨진 뉴테스트먼조차도 누구에게 집중을 하고 있어요? 오신 예수님과 오셨던 예수님과 오실 예수님에 대해서 집중을 하고 있다고요. 이것이 성경이에요. 성경을 여러 말로 표현할 수 있지만 성경이 하나님의 사랑의 편지이다. 하나님의 은혜에 하나님의 정의와 사랑이 표현되어지는 하나님의 말씀이다. 하나님의 말씀이요 하나님의 온전한 약속이 이루어질 것을 기록한 말씀이다. 약속의 말씀이다. 여러 가지로 표현하고 있지만 그 모든 것에 집중되어져 있는 그분이 누구냐면 예수 그리스도라는 거예요. 그래서 우리가 예수님을 찬양하고 예수님을 부르는 거예요. 왜? 성경의 모든 처음부터 끝까지가 예수님에 대해서 알려주고 있기 때문에. 그리고 그 예수님을 통해서 우리는 구원을 받고 그 구원에 이르는 자들이기 때문에 예수님만이 유일한 우리의 구원자요 유일한 주님이 되어 주시기에 예수님을 우리는 그렇게 집중하고 더 찾는 거예요. 마태가 이 마음을 가지고 계속해서 올테스트먼의 말씀을 인용해서 기록하고 있는 거예요. 그리고 나서 같은 그 시기에 예수님께서 많은 병자들을 고치셨다라고 그렇게 기록하고 있잖아요. 그리고 나서 22절 말씀이 바로 연결이 되어져요. 그때 당시에 가장 심하게 병에 걸려 있는 이거는 정말 모든 사람들이 고칠 수 없을 만큼의 심한 병에 걸려 있는 사람이 딱 나와요. 22절 말씀에 누구라고 기록되어 있어요? 귀신 들려서 눈 멀고 말 못하는 사람. 이전에 예수님께서 많은 사람들을 고치셨어요. 귀신 들린 자도 고치셨어요. 그런데 다 모든 것들이 딱 복합적으로 딱 걸려있는 이 사람에 대해서 딱 드러내요. 이제는 바리새인들이나 종교 지도자들이 이것에 대해서 안식일에 대한 문제가 아니라 이제 어떤 문제까지 걸고 넘어지냐면 우리가 읽었던 말씀처럼 예수를 누구라고까지 비방을 해요? 바알세불과 결탁한 사람, 바알세불의 종과 같은 바알세불의 귀신과 같은 그런 역할을 하는 사람이라고까지 비방을 해요. 말씀을 읽어보면 귀신 들려서 말 못하고 눈 멀고 말 못하는 이 사람을 고쳤을 때 많은 무리의 사람들은 예수님을 뭐라고 표현을 해요? 다윗의 자손이 아니냐라고 표현을 해요. 그런데 바리새인들은 뭐라고 표현하냐면 귀신의 왕 바알세불의 힘을 입은 사람이라고 표현해요. 이때 당시에 유대 사람들에게 이거는 완전히 극과 극의 말씀이에요. 다윗의 자손이라는 표현은 어떤 표현이죠?
유대 사람들은 모두 다 알고 있었어요. 우리도 성경을 통해서 많이 알고 있잖아요. 하나님께서 다윗의 자손을 통하여서 빛을 남겨 유대인들을 구원할, 이 세상을 구원할 것을 남겨놓으시겠다라고 그렇게 표현을 하셨어요. 성경은 그렇게 약속을 하셨어요. 그러면 유대인들이 기다리고 있는 건 뭐예요? 다윗의 자손 가운데 우리를 구원할 왕을 기다리고 있는 거예요. 근데 예수님께서 귀신 들려서 말 못하고 눈먼 이 사람을 딱 고치니까 사람들의 반응이 다윗의 자손이다. 우리를 정말 구원하여서 우리를 해방시켜줄 그 사람이라고 표현을 해요. 근데 반면에 완전히 다른 이 바리새인들의 표현은 뭐냐면 저 사람 귀신과 결탁한 자야. 바알세불의 힘을 입어서 저 귀신을 쫓아낸 사람이라고 표현을 해요. 완전히 다른 표현이죠. 같은 사건, 같은 예수님을 바라보고 있는데 어떤 한 사람은 정말 나의 왕이구나라고 표현을 하고 있고 어떤 사람은 귀신이라고 사탄이라고 그렇게 표현을 하고 있어요. 믿음의 눈으로 보지 않으면, 정말 믿음이 없으면 이렇게 볼 수밖에 없는 그런 상황이 발생을 한다는 거예요. 그 이후에 예수님께서 이 바리새인들에 대해서 변론을 하죠. 같은 집안끼리 싸우면, 같은 나라끼리 싸우면 어떤 일이 일어나겠느냐? 어떤 일이 일어나는 거예요? 분열이 일어나는 거예요. 힘이 없어지는 거예요. 나라가 설 수가 없고 동네가 설 수도 없는 거예요. 아니라는 거예요. 너희들이 말한 거 잘못되었다라는 거예요. 바리새인들에 대해서 정면으로 너희들이 잘못 생각하고 있다라는 것을 알려주고 계세요. 오히려 너희들이 이것이 하나님의 성령으로 된 것이라고 믿는다면, 안다면 하나님의 나라가 너에게 임하였다라고 알려주고 계세요. 예수님은 지금도 우리에게 이 말씀을 해주고 계세요. 예수님께서 하셨던 많은 이적들, 이런 이적들을 다 벗어나서 예수님께서 십자가에 돌아가신 이유가 무엇이냐라는 질문에 대하여서, 그리고 예수님께서 부활하셨던 것에 대해서 너희들이 어떻게 생각하느냐에 따라서 완전히 극과 극의 반응이 나오는 거예요. 믿는다면 하나님의 나라가 임한 것이요, 믿지 않는다면 영원한 벌에 처할 수밖에 없다는 것을 알려주세요. 그 이후의 말씀이 그대로 나오는 거예요. 31절 32절 말씀 보세요. 그러므로 내가 너희에게 이르니 사람에 대한 모든 죄와 모독은 사하심을 얻되 성령을 모독하는 것은 사하심을 얻지 못하겠고, 또 누구든지 말로 인자를 거역하면 사하심을 얻되 누구든지 말로 성령을 거역하면 이 세상과 오는 세상에서도 사하심을 얻지 못하리라. 무슨 말씀이에요? 심플해요. 아주 심플한 말씀이에요. 성령을 모독하고 성령을 거역하는 말씀이 어떤 거예요? 쉽게 말을 하면 예수 그리스도를 믿지 않는 거예요. 성령을 모독한다는 건 뭐예요? 성령을 거역한다는 건 뭐예요? 이 세상 가운데 예수 그리스도의 복음의 전파는 완전히 스프레드, 이때 당시만 해도 예수님께서 기적과 이사를 그들 앞에서 행하셨어요. 귀신 들린 자를, 눈 멀고 말 못하는 사람을 고치셨어요. 그럼에도 불구하고 이 사람들은 뭐라고 그래요? 귀신 들렸다고 해요. 귀신 바알세불의 힘을 입어서 그 일을 했다고 해요. 이게 뭐예요? 예수 그리스도를 믿지 않는 거예요. 예수 그리스도를 하나님과는 전혀 동떨어져 있는 그런 사람으로 여기는 거예요. 그렇지만 이것이 하나님으로부터 와 예수 그리스도가 그 일을 행하였다라고 말한다면, 고백한다면 이것은 하나님의 나라에 들어가는 사람이라는 것을 알려주십니다. 쉽게 말을 해서 예수 그리스도가 너의 그리스도요 메시아냐라는 것을, 메시아다라는 것을 믿느냐라는 질문이에요. 그런데 여기서 좀 중요한 게 있어요.
33절에서 37절까지 말씀이 너무너무 중요한 말씀인데, 이 말씀은 뭐냐면 내 마음 가운데 뭐가 담겨져 있느냐에 따라서 말로 표현이 되는 거예요. 32절 말씀으로 바로 연결돼, 32절에서 2절 말씀이 그 다음 말씀과 연결되어지는데, 잘 보세요. 32절 말씀 하반절에 누구든지 말로 성령을 거역하면 이 세상과 오는 세상에서도 사하심을 얻지 못하리라. 뭘로 거역을 한대요? 말로 거역을 한대요. 근데 이 말은 어디서부터 나오는 거예요? 내 마음에서부터 나오는 거예요. 그래서 예수님께서 탁 건드리는 말씀이 있는데, 너의 마음 가운데 무엇을 쌓고 있느냐라는 질문을 하시는 거예요. 좋은 나무는 좋은 열매로 나오게 되어 있어요. 나쁜 나무는 나쁜 열매로 나오게 되어 있어요. 결국에 그 마음 가운데에 뭐가 쌓여 있느냐에 따라서 그 쌓여 있는 것이 나오게 되어 있다라는 거예요. 말로. 그래서 우리가 말을 살펴보는 거예요. 그래서 우리가 일상생활 가운데서 우리가 어떤 말을, 어떤 표현을 어떻게 살아가고 있는지를 살펴보아야 하는 거예요. 왜? 내 마음 가운데 무엇이 쌓여 있는지를 확인할 수 있기 때문에. 예수님께서는 그래서 뭐라고 해요? 선을 쌓으라고 하세요. 선을 쌓으라. 이 선이 뭐예요? 하나님을 쌓으라는 거예요. 예수 그리스도의 말씀을 쌓고, 하나님의 말씀을 쌓고, 하나님의 그 아름다우신 사랑하심과 예수 그리스도의 그 은혜를 마음 가운데 쌓고 쌓아서 그것을 말로 표현해서 나타내라는 거예요. 이것을 통해서 어떻게 되는 거예요? 믿음의 고백이 나오게 되고, 이것을 통해서 사랑의 고백이 나오게 되고, 이것을 통해서 다른 모든 이들에게 하나님의 살아계심을 나타내게 되어 있으므로 너희들의 마음 가운데서 선을 쌓고 쌓으라는 거예요. 그래야 너희들이 믿는 자라는 증거가 된다라는 말씀이에요. 그래서 잠언의 말씀이나 전도서의 말씀이나 그리고 그 이후에 나오는 신약성경에서도 여러 번 예수님께서 또 사도들을 통해서 해주시는 말씀이 뭐냐면 너의 입을 조심하라는 거예요. 너의 혀를 조심하라는 거예요. 왜? 마음 가운데 쌓여 있는 것이 내 입을 통해서 나오기 때문에. 한번 돌아볼까요? 여러분들은 어떤 표현을 하고 살고 계시나요? 하루하루의 일상생활을 하면서 사랑합니다, 감사합니다, 고맙습니다, 죄송합니다, 다시 잘하겠습니다, 이런 긍정적인 말들이 계속해서 쌓여지고 있는, 계속해서 내뱉어지는 그런 삶을 살아가고 있나요? 아니면 누군가를 계속 질타하고 누군가를 계속 꼬집고 누군가에게 화를 드러내고 이런 표현들을 하면서, 이런 말들을 하면서 살아가고 있나요? 우리의 마음 가운데 무엇이 쌓여져 있는지는 말로 표현이 되었죠. 여러분들 마음 가운데에 선을 쌓기를, 선이 쌓이기를 주님의 이름으로 정말 축원드려요. 그래야 이 쌓인 것들이 나오게 되어져 있어요. 종합적으로 말씀을 드리면 예수님은 바리새인들을 책하시면서 이 말씀을 하셨어요. 책망하시면서 이 말씀을 하셨어요. 너희들의 마음 가운데에 귀신이 쌓여 있구나. 악한 것이 쌓여 있구나. 나쁜 것이 쌓여 있구나. 그러니 내가 하는 이 선한 행위들이 바알세불의 힘을 입어서 하는 그런 일들로 보이는 거예요. 그래서 좀 아주 심한 말씀을 하시잖아요. 34절에 독사의 자식들아. 아주 심한 표현이죠. 예수님에게 있어서 정말 큰 욕이신 거예요. 이 독사의 자식들아 하시면서. 왜? 그들의 마음 가운데 뭐예요? 악이 쌓여있기 때문에 그렇게 표현을 하신 거예요. 그래서 우리에게는 반대로 선을 쌓으라라고 그렇게 표현을 하고 있어요. 그 쌓여 있는 것들이 말로 표현되어지는데 결국에 36절 말씀에 오니까
심판날에 이에 대하여 신문을 받으리라. 뭐에 대해서요? 우리가 내뱉은 말들에 대하여서. 우리가 내뱉은 말들은 어디서 시작된다고요? 우리의 마음에서 시작이 된다고요. 우리의 가슴 속에 채워진 것들로 시작이 된다고요. 결국 하나님은 우리의 그것들을 심판하신다는 거예요. 너희들이 무엇을 쌓고 사느냐에 따라서. 결국 그래서 내 말로 의롭다함을 받고 내 말로 정죄함을 받으리라 라고 예수님은 분명하게 알려주고 계세요. 말씀을 정리해 볼게요. 바리새인들이 예수님에 대하여서 사탄이다. 그냥 쉽게 말하면 넌 사탄이야. 넌 귀신이야 라고 말했던 것은 그들의 마음 가운데 악이 쌓여 있고 그들 마음 가운데에 나쁜 것들이 쌓여 있었다는 것을 알려주시는 말씀이에요. 그렇다면 너희들이 그런 삶을 살아갈 것이 아니라 선을 쌓아가면서 살아야 돼. 근데 어떻게 그것이 구별이 되지? 말로 구별이 돼. 너희들의 입에서 나오는 말로 구별이 되고 너희들의 행동으로 표현이 되어져. 그러니 너희 마음 가운데에 선을 쌓고 쌓아. 이를 통해서 매일의 삶 가운데에 확인을 해봐. 너는 어떤 말을 하고 있니? 너는 어떤 표현을 하고 있니? 너희 주변 사람들에게는 어떻게 너의 마음을 나타내고 있니? 선을 쌓고 있다면 분명 너희들은 선한 말을 할 거야. 너희들이 악을 쌓고 있다면 악한 말이 나오게 될 거야. 그러니 잘 분별하면서 살아. 그래서 우리에게 이렇게 가족을 붙여주신 거예요. 그래서 이렇게 교회를 붙여주신 거예요. 내가 어떻게 살아가고 있는지를 확인해 주시기 위해서. 언제부턴가 저희 가정에서 이 말을 하기 시작했어요. 예수님 하면 감사해요. 예수님 하면 사랑해요 라는 표현을 가끔 하고 있어요. 정말 좋은 습관이에요. 이 말들을 통해서 우리가 원하는 게 뭐죠? 결국에 원하는 게 뭐죠? 우리의 마음 가운데에 하나님을 채우고 예수 그리스도를 채우는 것. 이것은 순환되는 거예요. 말을 통하여서 그리고 그 뱉은 말이 다시 다른 사람들에게 뿐만 아니라 나에게 다시 돌아오고 또 다른 사람이 그 선한 말을 통해서 나에게 또 선이 쌓아지고 이런 하나님의 말씀이 이런 선한 것들이 우리의 마음속에 가득 채워지기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 그래서 우리의 입에서 나오는 말이 정말 하나님께서 원하시는 그 선한 말들. 그래서 하나님 앞에 섰을 때에 잘했다. 정말 내가 원하는 대로 그렇게 살았구나라는 그런 칭찬을 들으시는 저와 여러분들이 되시기를 예수님 이름으로 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 은혜를 감사를 드립니다. 우리의 마음속에 채워지는 것들이 우리 입을 통하여 우리의 행동을 통하여 드러나는 것을 보게 됩니다. 그래서 예수님께서는 우리를 너무나도 잘 알고 계시기에 우리의 마음 가운데에 우리의 중심에 선을 채우라 라고 말씀하여 주십니다. 주님, 선이신 하나님을 우리의 마음속에 채울 수 있도록 인도하시고 선한 말씀, 하나님의 말씀, 예수 그리스도의 말씀을 우리의 마음속에 더 많이 채울 수 있도록 인도하여 주시어서 나의 입에서 나오는 말이 나의 행동거지가 선한 것들이 되어질 수 있도록 우리의 삶을 그렇게 하루하루 인도하여 주시고 이끌어 주시옵소서. 주님이라 우리가 고백하는 그 주님이 정말 나의 주님이 되시는 그날까지 계속해서 이런 훈련이 되어질 수 있도록 인도하시고 선을 쌓고 쌓아 다른 이들에게 선한 영향력을 미치며 살아가는 우리들이 되어줄 수 있도록 주님교회 성도님들 되어줄 수 있도록 날마다 은혜를 더하여 주시옵소서. 주님께서 그렇게 해주실 것을 기대하며 하루하루 더
선한 하나님의 백성들이 되어지게 해주실 것을 믿사오며 거룩하신 예수 그리스도로 기도합니다. 아멘.